चारयन्गाः सहाग्रजः अथ गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुतः। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और गोप बालकों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। निदाघार का तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः। ग्रीष्म के सूर्य की किरण प्रखर थी, बहुत धूप थी, लेकिन ये घने घने वृक्ष, ये पेड़ श्री कृष्ण भगवान के ऊपर जैसे छत्ते का काम कर रहे थे। छत्र लिए कोई चल रहा हो, छाया करते हुए। इन वृक्षों को छाया करते देख भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य वातावरण, रमणीय प्रकृति का दर्शन करते हुए, देखते हुए प्रसन्न होकर बलराम जी और अपने सखाओं से बोले, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्विन देव प्रस्थ वरूथप। इस श्लोक में भगवान के विभिन्न सखाओं के नाम हैं, जिसको संबोधन करके श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं। हे स्तोक, हे अंशु, हे श्रीदामा, हे सुबल, ओ अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, ओ तेजस्वी, देवप्रस्थ, हे वरुथप। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पश्यतैतान महाभागान, देखो देखो तात, देखो इन वृक्षों को देखो। पश्यतैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवर्षा तपहिमान सहंतो वारयन्ति नः। वृंदारण्य है। कह रहे हैं श्री कृष्ण अपने सखाओं से, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए। ये सब तपस्वी है, वे सब तो हवा के झोंकों को, वर्षा को, कभी सूरज की कड़ी धूप को, कभी पाला पड़ता है ठंडी के दिनों में, वो सब कुछ सह करके लेकिन हमारी रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। ये तपस्वी है। सरोवर तरुवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों धरिया दे। ये वृक्ष महातपस्वी है। अहो येषां वरम जन्म
सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, मैं कहता हूं इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, सबके जीवन का निर्वाह होता। जैसे सज्जन पुरुष के घर गया हुआ कोई भी याचक मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता, उसी प्रकार ये पेड़ भी किसी को खाली हाथ नहीं भगाते। पर्ण मिलते हैं, फल मिलते हैं, पंछियों को आसरा मिलता है, बीमार को दवाई। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। आफ्रिकाना जंगलમાં में फरता था तो एक हाथी અમુક ઝાડના પાન તોડી તોડીને ખાતો હતો, એટલે જંગલનો જે અધિકારી સાથે હતો એણે એમ કહ્યું કે હાથી બીમાર છે। તો અમે એને પૂછ્યું તને કેમ ખબર ભાઈ, તું કઈ થર્મોમીટર લઈને માપવા નથી ગયો તાવ, અથવા તો એને કઈ તકલીફ તને કેમ ખબર? તો એ કે જે પ્રકારના ઈ ઝાડવાના પાન ખાય છે ને એને માટે દવા છે। આથી બધું જ ખાવાનું આ બીમારીમાં છોડી દેશે અને આ વૃક્ષના પાન ખાય, કારણ કે એને માટે દવાનું કામ કરે। તમે અન્ન ક્ષેત્ર બનાવવાની પ્રવૃત્તિને જો ધાર્મિક માનતા હોય કે બહુ પુણ્યની વાત છે, પણ અન્ન ક્ષેત્ર બનાવવાનું આપણા ભાગ્યમાં ક્યાંથી એટલા પૈસા, એટલું સામર્થ્ય આપણી પાસે નહીં। 10 ઝાડવા વાવી દો ને, એ અન્ન ક્ષેત્ર તમે બનાવી, કેટલાયને ફળ મળશે, કેટલાય પક્ષીઓને આહાર મળશે। તમને એમ થાય કે આપણે ધર્મશાળા બનાવીએ, પણ એટલા પૈસા નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, 40-50 ઝાડવા વાવો, તમે એક ધર્મશાળા બનાવવાનું પુણ્ય મળશે। કેટલાય વટે માર્ગોને ત્યાં છાયો મળશે, થોડી વાર ત્યાં મુસાફરો બેસશે, જેમ ધર્મશાળામાં રહે એમ। ફ્રી દવાખાનું બનાવવાની વાત હોય, ન બનાવી શકો તો ઝાડવા વાવો, એના દ્વારા તમે એક ઔષધાલય બનાવ્યું। તમને એમ થાય એક મંદિર બનાવીએ તો કેવું સારું, આરસ પાણનું મંદિર ન બનાવી શકો વાંધો નહીં, અને એના કરતા વધારે મહત્વનું તો આ ઝાડવા વાવો, એ મંદિર જ છે। આ વાવશો તો કોક દિવસ શ્રી કૃષ્ણ એની નીચે બેસીને, જેમ કદમની નીચે કે વંશીવટની નીચે ઉભા રહી અને વંશી વગાડે, એમ કોક દિવસે ઝાડની નીચે બરહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાસ કનક કપિશમ વૈજયંતીમ ચ માલામ રંધ્રાન વેણો રદર સુધયા પૂરયન ગોપવૃંદૈર વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિઃ।
पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थि तोक्मैः कामान् वितन्वते। ભાગવતના શ્લોક જ વાંચું છું 10મ સ્કંદમાંથી. ભાગવતનો ગુટકો લઈને બેઠા હોય તો 22મો અધ્યાય કાઢો 10મ સ્કંદનો. એમાં જેની ચર્ચા ચાલે છે 29, 30, 31, 32, 33, 34 આ બધા શ્લોકોનું ગાયન કરી રહ્યો છું અત્યારે. ये पेड़, ये वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोंपलों से भी सब लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं. ये पत्ते देते हैं. બીલીનું ઝાડ હોય તો બીલી પત્રથી ભોળાનાથ રાજી થાય, કે તુલસીનો છોડ હોય તો એ તુલસી પત્રથી ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય. ધ્રોખડ, દુર્વા, ગણેશને અને કુશા, દર્ભ એના વગર તો યજ્ઞ જ ન થાય. ये पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं. इनकी जड़, એના મૂળિયા, એમાંથી કેટલી ઔષધિઓ થાય, કેટલા રોગોમાં એ કામ કરે. એની છાલ, આ હાર્ટ પ્રોબ્લેમની અંદર ઘણા અર્જુનના છાલને ને પેલું ઉકાળીને કંઈક પીવે છે ને, એનું પાણી એવું કંઈક હોય છે. અને પછી એમને એમ ઝાડવું એની મેળે મરી જાય તો એની ઉસકી લકડી, એના લાકડામાંથી બનેલો સોફો કે ખુરશી, એના ઉપર આપણે જ્યારે બેઠા હોઈએ ત્યારે અંદરથી ભાવ કરજો કે આ વૃક્ષ દાદાએ છે ને આપણને ખોળે લીધા છે, આપણે એના ખોળામાં બેઠા છે. આ ખુરશી બનીને આપણને ખોળે બેહાડ્યા. ઉસી મેં સે ગંધ. આ બેટ દ્વારકા છે ને આપણું, ત્યાં એટલા બધા ગુગળના ઝાડ હતા, બહુ ઓછા રહ્યા છે. જૂના જમાનામાં બહુ ઝાડ હતા. ગંધ, ગોંદ, ગુંદર મળે. ક્યાંક રાખની જરૂર પડે તો એ પોતાના આંગળા બાળીને રાખ આપણને આપે. આપણે રસોઈ રાંધી દેવા માટે એમાંથી જ પાછા કોયલા થાય, એ જ વૃક્ષોમાં કોયલા, अंकुर, कोंपले, क्या क्या नहीं देते ये वृक्ष. बड़े दानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े परोपकारी. પૂજ્ય પાંડુરંગ દાદાએ તો એટલા માટે છોડમાં રણછોડ આ ભાવનાથી વૃક્ષ મંદિર બનાવવાની વાત કરી. વૃક્ષ મંદિર. એતાવત જન્મ સાફલ્યમ દેહિનામિહ દેહિષુ પ્રાણૈરર્થૈર્ધિયા વાચા श्रेय एवाचरेत सदा. श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावन विहारी प्रभु अपने सखाओं से कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, लेकिन उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं
जिनसे दूसरों की भलाई हो, ये इन पेड़ों से सीखो, इन वृक्षों से सीखो। ये गुरु की भांति भी है। श्री कृष्ण वृक्षों की महिमा कर रहे हैं दशम स्कंद। મને કોઈ કહેતું હતું, મને કે પ્રકૃતિ પ્રેમ ભાગવત એટલે તમે શું કરવાના? આ ભાગવતમાં જ છે, પણ ઓલી બધી કથાઓમાં આ બધું કહેવાનો તમને સમય નથી રહેતો, એટલે આમાં આ બધી વાતો ખાસ કેવી છે। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वृक्षों की महिमा गा रहे हैं। और उसी तरह प्रकृति के प्रत्येक तत्वों की जो महिमा वेदों ने गाई है, पुराणों ने गाई है, श्रीमद् भागवत ने गायन किया है, उसकी चर्चा इस यात्रा में हमें करनी है। कथा तो होगी ही होगी, लेकिन नेचर फर्स्ट। हाँ, नेचर फर्स्ट कथा है, इसलिए इसमें प्रकृति की बात, पर्यावरण की बात को आगे रखते हुए એટલા માટે જ જમનાજીને કાંઠે રડતા ભક્તિ દેવી, એના બંને દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એને માટે ચિંતિત છે, દુઃખી છે। અને ત્યારે દેવ ઋષિ નારદ સનત કુમારોની પાસેથી માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરી અને પછી ગંગાને કાંઠે કથા કરે છે, આયોજન કરે। અને એ ગંગાને કિનારે આયોજન, એમાં મંડપ કોનો હતો? કોઈ મંડપ સર્વિસ વાળો ત્યાં ગયો હોય તો કયો? એમાં મને તો તમે બેહાડ્યો જ છે અહીંયા, મારું જ પાછું એવું ને એવું રાખ્યું તમે, એટલે મને હાવ કંઈક જુદું ન લાગે એવું કંઈક હતું નહીં। આટલામાં જોડા ઝાડ ઓછા છે તો એમ થયું કે ભાઈ અહીંયા તમારા માટે છાંયો કરી દઈએ, તમને પરંપરિત રીતે જે મળે છે એવું તમે બધા બરાબર લહેર કરો છો। નહીં તો હું અહીં જોવા આવ્યો ત્યારે મને એવું કાંઈ મળ્યું નહીં મહેન્દ્રભાઈ, નહીં તો હું એમ જ કહેત કે કોઈ સ્ટેજ નહીં, કોઈક થોડો એક ઝાડની આજુબાજુ જો આપણને પરમિશન મળે બનાવવાની તો ઊંચો ઓટલો બનાવો અને એના ઉપર આસન મૂકી દો, ત્યાં બેહીને કથા થાય। नैमिषारण्य में 2-3 कथाएं हुई है। એમાં એકદમ શરૂઆતની કથા હતી, એમાં તો પાથરણા નહોતા આશ્રમમાં, નીચે ઘાસ પાથરીને લોકો બેઠા હતા, કેટલાય સાધુ સંતો બેઠા હતા, કારણ કે વિરક્તોના આશ્રમ, ત્યાં કંઈ બહુ મોટા સંસાધન નહોતા। અને એ કથા, અને ઉતારો ક્યાં હતો ખબર છે? એનપી મારો ઉતારો ક્યાં હતો? એક જ વાર હું આવા ઉતારામાં રહ્યો છું। એ આશ્રમની એક ઓવરહેડ ટેન્ક હતી ને, એ ટેન્કની નીચે એક રૂમ બનાવેલો, એમાં હું રહ્યો 7 દિવસ। મારી ઉપર પાણી હતું, નીચે પૃથ્વી, એની વચ્ચે આપણો પલંગ, અને એમાં જે પવન આવતો તો પછી બારીઓ ખોલી નાખો એટલે પંખા બંખા માર્યા ફરે, હતા નહીં। અને ત્યાં હાવ ખરેખર પૃથ્વીનું પાથરણું કરી અને એમને ઝાડવાની નીચે બધા બેઠા હતા અને કથા થાય। वो कथा मुझे आज भी याद है। तो यही तो वास्तव में कथा की परंपरा है, कथा का ये वास्तविक रूप है। कहने को नई बात लगती है, लेकिन वैसे ये वास्तविक रूप है। नैमिषारण्य तो एक पूरा ऐसा ही एक नैमिषारण्य गांधीनगर में, और वहां पेड़ों की छाया में बैठकर हम कथा का आनंद ले रहे हैं। देवर्षि नारदे सनत कुमारों माध्यम थी भागवतनो महिमा गवડાવ્યો, જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કર્યા અને ભક્તિનું જ્ઞાન વૈરાગ્ય સમેત ઘરે ઘરે અને જને જને સ્થાપન કર્યું। જિંદગીમાં જેણે પાપ સિવાય બીજું કંઈ કર્યું નહોતું એવા ધુંધુકારી જેવા મહાપાપીની પણ સદગતિ કરે એવી આ કથા। બોલો, એટલા માટે આપણે પછી પિતૃ માટે કથા કરાવીએ ને એક વાહડો તો પાછો બાંધીએ જ ત્યાં। હવે એ તો આપણને વનથી જ મળે ને, વાંસ જ્યાં હોય ત્યાંથી વાહડો લઈ આવે અને પછી એ વાંસ રાખે, ઘણે ઠેકાણે હજી રાખે। પિતૃ માટેની કથા હોય ને
પિતૃમોક્ષ માટેની, તો એ વાંસ રાખે ત્યાં અને એમાં રોજ પિતૃદેવતાઓની પૂજા કરે લોકો. આપણી પરંપરિત આવી વ્યवस्था है, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि वो धुंधुकारी 7 गांठ वाले एक बांस में उसने प्रवेश किया. लो पाप કર્યા પછી પ્રેત બનીને અંતે તો રહેવું વાહડામાં જ ને, વૃક્ષ વગર હાલે જ નહીં. અને આ 5 ભૌતિક દેહને પાછો 5 મહાભૂતમાં મેળવી દેવા માટે ચિતા બનાવવામાં આવે, એ લાકડા તો આજ આપશે ને. એ બીજ વાવી અને ફળતણી આશથી પ્રેમથી વૃક્ષને પાય પાણી, મધુર ફળ તેહના ખૂબ ખાધા અને છાંયડીમાં ઘણી મોજ માણી. પછી વર્ષ કંઈક વીતતા ઝાડ જૂનું થયું, ફળ ગયા અને ગઈ ઓળખાણી. પછી કરવતે કરવતે કાપ્યું કંઈક કટકા કર્યા, એ ગુણ બધા આગલા ધૂળ ધાણી. પછી કરવતે કાપ્યું કંઈક કટકા કર્યા, ગુણ બધા આગલા ધૂળ ધાણી. માણસના સ્વાર્થની કોઈ સીમા નથી. અને આ ઝાડવાનો પરોપકાર કે માણસે જે કરવતથી એને કાપ્યું, પોતાના કપાયેલા આંગળાની ચિતા બનાવી, કાં તો પેલા ફર્નિચર બનાવીને એને ખોળે બેહાડીને ઝુલાવ્યો, પલંગ બની એને હુવડાવ્યો, ખોરડું કરી એની માથે, એમાંય પાછી છાવ કે એની માથે નળિયામું ભાઈ એની ત્યારે છાયા કરી, મકાન બનીને એનું છાપરું બનીને, અને પછી ખવડાવ્યા, ફળ ખવડાવ્યા. માંદો પડ્યો હતો એના ઓહળિયા કર્યા, અને મરી ગયો તો પછી કોઈ હારે હળગવા તૈયાર નહીં. ઇનાઈ જાડવાએ માણસે કરવતથી જેના કટકા કર્યા હતા, એ પોતાના કટકાને ભેગા કરી એની ચિતા બનાવી અને કહ્યું, હાલ બીજું કોઈ તારી હારે નહીં હળગે, હું તારી હારે તારા 5 ભૌતિક દેહને 5 મહાભૂતમાં મેળવી દેવા માટે હું તારી સાથે સળગવા તૈયાર છું. માટે સગા રે સગા એ તમે શું કરો, આ સગા બધા વળાવીને વળશે, પણ સાચા રે એ સગા વનના લાકડા, ઈ ભેળા આવીને બળશે. સાચા રે સગા વનના લાકડા, સાચા રે એ સગા વનના ઝાડવા, ઈ ભેગા આવીને બળશે. ચૂલામાં બળી બળી આપણા માટે રસોઈ રાંધી આપી. બપોરે જમીન ઝાડવાની નીચે ખાટલો ઢાળીને હુઈ ગયા તો વાહર ઢોળ્યો, અને આખું પૂરું થયું અને ગુજરી ગયા તો આપણા 5 ભૌતિક દેહને 5 મહાભૂતમાં મેળવી દેવા માટે એ ચિતા બન્યા. આનો પરોપકાર તો તમે જુઓ, એના અનંત ઉપકાર છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં વૃક્ષોની પૂજા થાય છે વાલા, એની પૂજા કરવાની વાત છે. છોડમાં રણ છોડ છે. એક બહુ સરસ, ઘણા વખત પહેલા કાર્ટૂન જોયેલું સરસ, એ ઓલો કઠિયારો જંગલના ઝાડવા કાપે, કાપતા 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 પછી વૈશાખ મહિનો તે બધાએ ઝાડવાનો હોથ વાળી દીધો, અને પછી એક ઝાડવું બચ્યું હતું, એની હેઠે બેઠો તડકાથી બચવા માટે. બોલો, એના જ સ્વજનોને મારી નાખ્યા પછી એના એ ઝાડવાએ એને છાંયો કર્યો. આ પરોપકારની હદ છે. આ ઝાડ નથી, એ તપસ્વી છે, એ સંત છે. અમે ગોવર્ધનની પરિક્રમાના માર્ગને સુશોભિત કરતા આખું ત્યાં એક અભિયાન કર્યું તીર્થ વિકાસ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી. અને શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપર વનીકરણ કેમ થાય, હું વાત કરું છું 20 વર્ષ પહેલાની. દિલ્હીમાં 2-3 કથાઓ કરી. ગિરિરાજ ગોવર્ધનનો શ્રૃંગાર થાય, ત્યાં
દર 1.5-2 કિલોમીટર પછી એક પાણીની પરબ હોય, જેથી કરીને પરિક્રમા કરનારાઓને એ વખતે તો એટલી બધી સુવિધા નહોતી, એટલે એમને જરા સુવિધા મળે. બહારથી આવ્યા હોય તો એને રહેવા માટે ધર્મશાળા મળે. એ આજે તે ઊભું છે ત્યાં તીર્થ વિકાસ ભવન. ક્યારેક તમારે જવું, ભાગવત કરાવવી હોય તો હરખી સગવડવાળું છે, રહેવાની સગવડ છે, રહોડું છે, કથા થાય એવું છે. ગિરિરાજ ગોવર્ધનની તળેટીમાં. ત્યાં પછી ત્યાંના વ્રજવાસીઓ માટેના પણ થોડા સેવાના પ્રકલ્પો કર્યા. પણ મારે કેવું છે કે વિશ્રામ સ્થાન બધા બનાવતા હતા ને, તો અમુક ઝાડવાને લગતા સૂત્રો અને ગોવર્ધનની મહિમાને ગાતા સૂત્રો નામ પાટિયા લખી તો અમારા લોકો બધા કે ભાઈ લોકોને એક સંદેશ મળે, તો ઝાડવાની અંદર આમ ખીલ્લી નાખી અને એ ઓલા પાટિયા ત્યાં લટકાવ. મને ત્યાંથી ફોન આવ્યો, મને કે ભાઈ શ્રી આપ ये लोग क्या कर रहे हो महाराज जी आप? मैंने कहा क्यों भाई, परिक्रमा मार्ग को ठीक करने की सेवा. बोले सेवा नहीं, पाप हो रहा है आप लोगों के द्वारा. अरे मैंने कहा शांतम पापम क्या सुन रहा हूं, पाप कैसे हुआ? बोले आपके लोग वहां पेड़ों में कील ठोक रहे हैं और ये लगा रहे हैं वहां पर. मैं कहता ये तो सारी रीते लोगों ने संदेश हो जाए ना. मैंने कि क्या संदेशा? पेड़ों में कील ठोकना ये पेड़ नहीं, ये ऋषि मुनि है जो यहां व्रज में तपस्या कर रहे हैं, ये ऋषि मुनि. मैं तरत कान पकड़્યા. ફોન કરવા વાળાને કીધું કે ભાઈ થેન્ક યુ, હા તે આ પાપમાંથી બચાવ્યા, તે ધ્યાન દોર્યું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તરત મેં ફોન કર્યો, મેં કીધું આ બંધ કરો, બાંધો રસ્સીથી એવા પેડને, હારે કંઈક સૂત્રને તમારે, પણ उसमें कील मत ठोकना. આ આપણા ગ્રંથો છે વાલા, આ આપણું ભાગવત છે અને આ કથાઓ આપેલા સંસ્કાર છે. એને લઈ पेड़ हो या प्रकृति के, प्रत्येक तत्व के प्रति एक पूज्य भाव मन में बने. છેવટે તો પાપ કરીને પ્રેત થયા પછી રહેવું તો વાહડામાં ને, અને કથા સાંભળવાની. એક એક દિવસની કથા થતી ગઈ ને એક એક ગાંઠ તૂટતી ગઈ, અને હાથ ગાંઠ તૂટી, વાહડો ફાટ્યો અને અંદરથી દિવ્ય દેહધારી ધુંધુકારી બહાર આવ્યો. મોકલી દીધો ત્યાં. એ વાહડામાં રહીને પ્રેતે કથા સાંભળી તો વાહડાના રૂપમાં પોતે પોતાની અંદર વાસ આપીને કહ્યું, સાંભળ ભગવાનની કથા સાંભળ, એટલે તારી પાપમાંથી મુક્તિ થાય, પાપથી છુટકારો થાય, ભગવાનના ધામમાં તારા માટે દરવાજા ઉઘડે. ભગવાનના પાર્ષદો વિમાન લઈને આવ્યા અને ધુંધુકારીને લઈ ગયા. આવી કથા છે. ધન્યા ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની, સપ્તાહોપી તથા ધન્ય કૃષ્ણલોક ફલપ્રદા. આવી મહિમાવંતી આ ભાગવતી કથા. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વવિઘ્નસ્વરાય તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરય તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. તો પ્રકૃતિ પ્રેમ ની આ કથા, પર્યાવરણની ચિંતા અને એના માટેનું ચિંતન, એ ભાવથી શરૂ થયેલી આ કથા. આવો સાંજ પડી ગઈ. આ તો પંખીઓની ધર્મશાળા છે. ગીત ગાતા ગાતા આવશે. આ તો અહીંયાથી કંઈક સંભળાતું હશે એટલે થોડા મૂંગા, બાકી ક્યાંક ક્યાંક બોલે છે ખરા. એટલે હવે આપણે એને હુવા દઈએ, એને બહુ ડિસ્ટર્બ ન કરીએ. થોડીક કંઈક સૂચનાઓ અને એ પછી આપણે આરતી ઉતારશું શ્રીમદ ભાગવતજીની. અને ભાગવતની આરતી ઉતારો ને જજમાનો, ભાગવતની આરતી ઉતારો ને એની હારોહાર તમારા ઝાડવાની આરતી ઉતારવાની છે. ઠીક છે? હા. અને રોજ વૃક્ષોની પૂજા. મહેન્દ્રભાઈ, પ્રાણ આમ બીજું કોઈ દેવ સ્થાપન નથી કર્યું, આપણે આ જ દેવ છે બધા. એટલે પ્રારંભે કાલથી
હા, સમૂહમાં પૂજા, તમે જે ઝાડવાની હેઠે બેહવાના હોય ને ત્યાં જરા બીજા બધા બહુ દ્રવ્યો નહીં લાવતા, પણ ફૂલ છે, અક્ષત છે, ચંદન છે, એ ઝાડવાને કરી વૃક્ષદેવની પૂજા કરી અને પછી એની છાયામાં બેસજો. અહીંયા ભાગવત ભગવાનની પૂજા થશે, પ્રભુના વાંગમય સ્વરૂપની, અને પાછી આપણે આ પ્રકૃતિ પ્રેમની યાત્રા શરૂ કરીશું. આવો, ભજો મુકુંદ માધવ મુરારી. ભજો મુકુંદ માધવ मुरारी. तालियां बजाते हुए भाव से भजो मुकुंद माधव मुरारी. भजो मुकुंद माधव मुरारी. गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी. गाओ गोविंद. तालियां बजाते हुए भाव से गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी. गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी. भजो